सत श्री अकाल जी, मैं भुपिंदर गरेवाल डेली पोस्ट पंजाबी तुहाडा स्वागत है जी। अज असीं जगराओं एरिए दे विच खड़े हाँ जिथे रोशनी का त्यौहार लगदा, बड़ा वड्डा मेला लगदा है। और बाबा मोहकमदीन जी जिन्हां दे असीं दरबार ते खड़े हाँ। और ये जिहड़ी रोशनी का मेला काफ़ी चिर तो 100 साल तो भी उपर हो गया, उस तो उदों का लग रहा जी। और तुसीं देख सकते हो सामने दरबार बाबा मोहकमदीन जी का। इत्थे जिहड़ियां चौंकियां भरीआं जांदियां जी, जिहड़ी मान्यता इत्थों दी। ते और तुसीं देख सकते हो इत्थे भारी इकट्ठ हुंदा और 3 दिन चलण वाला मेला फरवरी महीने दे विच, और जिस दे विच लोग शमूलीयत करते हैं दिने रात नूं। तुसीं देख सकते हैं। और इत्थे तुसीं देखदे हो बाहर लगी होईयां दुकानां, जिवें जिवें अगले दी मन्नत हुंदी है उस तरीके नाल प्रशाद होवे, कढाउणे और चादरां बाबा जी दी दरगाह ते चढ़ाउण वालियां, तेल होर मतलब हर किस्म की चीज़ जो भी मान्यता के मुताबिक तुसीं चढ़ाउणी है दरगाह के उपर। कोई जहाज़ चढ़ाउंदा है, कोई खिडौना चढ़ाउंदा है, कोई कित्थों दी मन्नत मंगदा है। सो इस तरीके नाल इत्थे हर एक वर्ग हर अपनी हाज़री लवाउंदा। सो जिस तरह पहला भी जिक्र किया भी जगराउं की रोशनी मशहूर है, इस दरगाह के उपर जिथे बाबा मोहकमदीन जी की दरगाह वा उत्थे बाबा नूरदीन जी साडे नाल ने। असीं उन्हां तों पुछदे हां भी की महत्ता इस जगह की, की विलक्षणता हैगी। सो बाबा जी सत श्री अकाल जी। बाबा जी किवें इत्थे शुरुआत किवें होई सी अपने जदों बाबा जी मोहकमदीन जी आए सी, किस तरह थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करो सानूं, दसो थोड़ा जिहा। पहला तो साहब फतेह बुलाओ, जकारा लाओ बाबा जी का। हज़रत बाबा मोहकमदीन वली अल्लाह दी जय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार नौणी शहर मनकाना महल्ला जिला बलटोहा के रहने वाले सी, पाकिस्तान। और जब सरकार ने उतों कोई इश्क जाग्या तो अपने पीर और मुर्शिद की भाल टोल शुरू की। भाल टोल शुरू करने तो गलबात करते हुए, मुलाकात करते हुए तो सरहंद शरीफ और ख्वाजा गरीब नवाज के दर्शन दीदार करने वास्ते पहुँचे। जो उत्थे उन्होंने देखा भी हाँ इत्थे मैनू कुछ दीन फैलाउण का मौका मिल सकता और मेरा जो भी जन्नत जान का जीवन सफल करने का मौका हासिल कर लांगे। तो अल्लाह ताला ने मेहर की। ख्वाजा गरीब नवाज सरहंद वाले उन्होंने इन्हां सरकारां नूं अपना मरीद बनाया और इन्होंने जाए क्या उन्हें पूछा गया भी हाँ तुसीं किवें आए हो। तो बाबा जी ने बेनती की कि असीं पीर और मुर्शिद तुहानूं बनाउण आए हाँ, असीं गुरु दा रुतबा जिहड़ा वो तुहाडे कोलों लैण आए हाँ भी असीं तुहानूं गुरु बनाउणा। तो बाबा जी ने आशीर्वाद दिता, कलमा पढ़ाया गया। कलमा पढ़ाउण तो बाद जो भी इन्हां नूं इल्म दी हासिल करन दी तलीम दिती गई। उस तो बाद बाबा जी ने एक ऐसा उन्हां नूं हुक्म लाया कि तुसीं बाबा फरीद तो अगे पहुँच के आपदी तपस्या करनी। तो बाबा फरीद तो अगे पहुँचे बाबा जी। उस टाइम ते इन्हां ने आपदी तपस्या करके 12 साल पिंड रत्ती रोड़ी फरीदकोट तो अगे उत्थे इन्हां ने आपदी भगती की। 12 साल जानी उत्थे इन्हां ने भगती आपदी की। आपदे जो भी अल्लाह नूं याद करना सी, अल्लाह कोलों मंग मंगनी सी, उत्थे बैठ के मंगी। और सरकार उत्थों जो 12 साल हो गए तो गौफ दे विच आए तो वापस फिर सरहंद शरीफ चले गए। सरकार सरहंद शरीफ चले गए तो सरहंद शरीफ फिर इन्हों हुक्म होया जो चले गए उत्थे वापस बाबा जी ने एक नाल लाया और इल्म की तलीम का
ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹੈ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ 5 ਨੰਬਰ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈ ਸਦਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਤੋ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਬਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 5 ਰਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਾਈ ਦੀਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਮਾਈ ਚੰਦੋ ਔਰ ਮਾਈ ਦੰਦੋ ਤੇ ਮਾਈ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਮਾਈ ਪਾਕ ਦਾਮਨ। ਇਹ 5 ਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਨ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ 48 ਮੁਰੀਦ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਤੇ 5 ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ। 5 ਯਾਰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜੋ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਉਵੇਂ ਇਲਮ ਹਕੀਕੀ ਨੂਰੀ ਸਭ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਜੋ ਬਾਬਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਇਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾ ਕਰੋ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ, ਤੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝੱਖੜ ਝੋਲਾ ਹਨੇਰੀ ਛੱਡਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਤੇ ਸੇਠ ਰਾਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਠ ਰਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਝੋਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਘਰ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਪਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਨਾ ਹਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਖੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੇਠ ਜਾਂ ਸੇਠ ਰਾਣੀ ਦੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ, ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਹੜੀ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਜੋ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਖੇਡਣਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ
ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਠ ਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਪੂਜਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਪੂਜਾ, ਜੋ ਰਾਮ ਪੂਜਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਮ ਪੂਜਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਵੀ ਰਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਲਓ, ਜੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ। ਜੋ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਜੁੜੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਮਜਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਢੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮਜਮੇ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਿਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਦਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁੱਧ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਣਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਾਰ ਨਾਲ ਤਾਰ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਭਰਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ 3 ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਵੀ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਦੂ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਆਖੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲੋ ਮੂਰਤੀਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਮੁਹਕਮਦੀਨ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਸਹੀ ਖੁਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਇਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆ? ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਬਰੋਬਰ ਖੜਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਠ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿੰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸੇਠ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਪਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜੀ ਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ, ਪੀਰ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਦੇ ਘੋੜੇ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਮੁਹਕਮਦੀਨ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਵਖੀਰ ਮੰਗਤੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਖੇਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਂਹ ਆਊਗੀ, ਹਨੇਰੀ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਆਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸੇ ਫਿਰ ਰੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸੇ ਫਿਰ ਰੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਨੇ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਸੇ ਹੋ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਔਲਾਦ ਹੋਈ। ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਤਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਾ ਨਹੀਂ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬਣਾਏ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬਣਾਏ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਝਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਮੁਹਕਮਦੀਨ ਬੱਲੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 13 ਫੱਗਣ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ 24 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਾਣੀ 24 ਫਰਵਰੀ 13 ਫੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੌਂਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 24 ਦੀ ਪਹਿਲੀ, 25 ਦੀ ਤੇ 14 ਫੱਗਣ ਉਧਰ ਮੇਲਾ ਚੱਲਦਾ। ਜਾਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਚੌਂਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ। ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਲੰਘਦਾ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਆ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਆ ਉਹ ਭਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਜੀਨਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੰਨੇ। ਇਹ 3 ਦਿਨ ਇਹੀ ਰੂਟ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾਦਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਮੀਆਂ ਬਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚੋਲਾ ਬਦਲੀ ਸੰਨ 95 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਦੀਨ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਤ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਤ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਰ ਕੀਤਾ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਜਨਵਰੀ ਸੀ 2018, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋ ਕੇ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉਹ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੀਆਂ ਬਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਚਾਚੇ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਫਜ਼ਲਦੀਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਪੁਰਦਾਰ ਆ। ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਵਧੀਆ ਸੰਯੋਗ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣਾ, ਲੰਗਰ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਸਤਰਾ, ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਆ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਹੁੰਮ ਹੰਭਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਰਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਆ ਔਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਲ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਜੋ ਚੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਜਗਰਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਇਹ ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹ 5 ਪੀਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਪੀਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਗਰਾਓਂ ਨਹੀਂ, ਜਗਰਾਓਂ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਲੱਪੇ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਾਬਾ
ਮਹਿਦੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਟੁੰਡੇ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਮੁਕਮਦੀਨ ਸੀ। ਇਹ 5 ਪੀਰੀ ਆ ਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਰਾਉਂ ਬੰਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਲੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਬਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਪੁੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ, ਧਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਨ, ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਮੀਆਂ ਬਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੱਧਰ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ, ਉੱਧਰ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਰੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਤੋਂ? ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕੌਂਵੇ ਕਲਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਗਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਰਾਦ ਸੁੱਖੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰਾਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਘੁੰਮਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੰਡੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚਾਅ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਮੇਲਾ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਫਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਡੌਣੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਤੇਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਵਾ ਚੜਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੜਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਣ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਉਰੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਕੇ ਬੂਟਾ ਰੱਬ ਘਰੇ ਬੂਟਾ ਦਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਰੇ ਦੀ ਆਣ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-10:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ? ਕੋਈ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ 10, 10:30, 11 ਵਜੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਬਣੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੀੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 3 ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਗਥਾਵਾਂ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਰੀ 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 ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਗਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਾਰੀ, ਔਰ ਜੇ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਗਰਾਉਂ।